So her one desire mainly was to see everybody safe, not just her family, but everybody. But everybody to talk to, her wish was that they'll be safe. ఆ ఆశ ఏంటంటే అందరూ రక్షించబడాలి, అందరూ యేసు ప్రభువు తెలుసుకోవాలని నా ఆశ. So according to Mark chapter 12 verse 30 to 31, మార్క్ చాప్టర్ 12:32 ప్రకారం, this is a very famous Sunday school verse. Any student want to say it? Mark chapter 12 verse 30 to 31. 31 మార్క్ చాప్టర్ 12 12, 30, 32 చెప్పండి. ఏంటి పెద్దలు కూడా చెప్పండి ఏంటది ఆ వచ్చిన ఏంటండి? మార్కు 12 30 to 31. 31, 32, 12. I think 31. 30th 30th verse. 30th. Okay, I'll read it. So, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. ప్రేమించు అంటే మీ పూర్ణ హృదయంతో ఈ దేవుని యెహోవాను ప్రేమించాలి. రెండోది, second is love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. నిన్ను వల్ల నీ పొరుగువాను ప్రేమించు, దీనికంటే గొప్ప ఆజ్ఞ లేదు. Her life was that she lived as the fifth gospel. Jesus asked us to live as living testimonies. She was the fifth gospel in Vijayawada, in Akividu, in every place she went, Madras, wherever. విజయవాడలు, మెడ్రాస్, అన్ని చోట్ల ఆమె 5వ సువార్త పత్రిక ఉన్నారు. Anybody who sees her life will immediately know that her identity was in Christ. She lived the walk. చూసారా, ఎవరైనా ఆమె తెలిసిన వాళ్ళు ఆమెని యేసు బిడ్డ, ఆమె యేసు మార్గాల్లో నడిచింది, ఆయన బాటలో నడిచింది అని తెలుసుకుంటారు. So Sunday you will not find her at home. You will find her at the house of God. ఎప్పుడు ఆదివారం ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడు దేవుని మందిరంలో ఉంటారు. I noted down all these because I don't want to. అయితే నేను రాసుకున్నాను. I don't want to drift away. So she was always, as I was saying, she was always in the, on Sunday she was always in the house of God, not in her own house. ఆమె సొంత దేవుడు ఎప్పుడు దేవుని గృహంలో అంటే దేవుని మందిరంలో ఉండేవాడు. And of everything she loved her family the most, and more than that she loved God. ఆమె తన కుటుంబాన్ని ప్రేమించింది, కానీ దానికంటే ఎక్కువగా దేవుని మందిరాన్ని ప్రేమించారు. So how she impacted my life was in many ways, like right from when I was born. నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఆమె నా జీవితాన్ని ఎట్లా ప్రభావితం చేశారంటే, I'll give a few instances. Lack of time. దాని లేదు కానీ కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. So one thing is she made sure that I loved the Lord more than anything else. ఆమె ఒకటి నిశ్చయించుకున్నాడు, నేను ప్రభువుని ఎక్కువగా ప్రేమించాలని ఆమె కోరాడు. So right from my childhood all the way to my busy Bengaluru life. మరి నేను చిన్నప్పుడు నుంచి బాల్య దశ ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద కూడా నేను చాలా పనులు వెళ్ళిపోయేంత వరకు చిన్నప్పుడు అంతకాలం నన్ను ప్రభువులు నన్ను నడిపించారు. So on my birthday we used to go around in John Uncle's auto. బర్త్డే రోజు అన్న ఆటోలో వెళ్ళి ఆ జాన్ అంకుల్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు ఆటోలో. So in his auto we used to pick up puffs and treats from Navaran Bakery and go around to Nirmala Bhavan, Navajeevan Seva Mandal, and distribute them to orphans. ఆత్మకు మేము బ్యాగ్ నుంచి ఫుడ్ తీసుకొని అనాథలకు మేము పంచిపెట్టాం. ఆ జానం కూడా వెహికల్ వెళ్ళి అనాథలకు పంచిపెట్టేవాడు. It's not only during the birthday, even during Christmas we used to pick up oranges and go around distributing them to our friends and family.
మరి క్రిస్మస్ అప్పుడు అలాగే బత్తాయిలు ప్రాణులు కూడా వెళ్ళి పంచిపెట్టేవాళ్ళం అందరికీ. So we also at the same time gave them promise cards to remind them about who God is and God's love. అట్లా దేవుని ప్రేమను దేవుడు ఎవరైతే వాళ్ళకి వాగ్దానాలు కూడా పంచిపెట్టేవాడు. So my Nanama was not technologically sound. She did not know how to use phone and any of that. ఆమెకి ఫోన్ ఆపరేట్ చేయడం టెక్నాలజీ ఏం తెలీదు. But in spite of that, she used to send me YouTube messages via Gmail. I still have those in my inbox. అయినప్పుడు ఈ జీమెయిల్ ద్వారా యూట్యూబ్ మెసేజ్ పంపించేవాడు మా నాన్నమ్మ గారు నాకు. Randomly one day of the week I get a message. Jaya Motupalli wants you to watch. అప్పుడప్పుడు నాకు ఇట్లా మెసేజ్ వచ్చి జయ మోతుపల్లి గారు ఇది చూడండి చూడాలి ఈ మెసేజ్ అని పెట్టేవాడు. So she used to send me boxes of mangoes and pickles and whatnot from both Lutata and herself. మరి మా అమ్మగారు పెట్టెలు మళ్ళీ వాల్నట్స్ కానీ పండ్లు అన్ని పంపించేవాడు. So along with those, she used to send small pieces of paper of God's word written on it. ఆ పండ్లతో పాటు చిన్న పేపర్ దేవుడు వాక్యాలు రాసి పంపించేవాడు. All in all, she loved her grandchildren the most. My sister in the US, Nicoya. నన్ను గ్రాండ్ ఆయన మనవరాని అమెరికాలో ఉన్న వాడిని నన్ను ఎంతో ప్రేమించేవాడు. She loved her family and she always wanted both her sons, my dad and my uncle, to succeed in life. మా నాన్నగారు అటు మా అంకుల్ గారు వాళ్ళందరూ జీవితంలో అభివృద్ధి అవ్వాలి, సక్సెస్ అవ్వాలని కోరేవాడు. So that's about my Nanama. There are many more things to say, but I will quickly go through about. చాలా ఉన్నాయి మా నాన్నగారు చెప్పడానికి, కానీ త్వరగా కొన్ని చెప్తాను. So I'll move on to the Tatagaru. ఇప్పుడు మా తాతగారి గురించి చెప్తాను. So I did not know much about my Tatagaru during before I was born and even when I was a kid. నేను పుట్టక ముందు మా తాతగారి సమయం నాకు అంత తెలీదు. But all I knew that he was the chief engineer of the Andhra Sugars Limited factory over there in Kokuru, and he was known to chase away Christians from his home. ఆయన గురించి ఆంధ్ర షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కోవూరులో దాన్ని జనరల్ మేనేజర్ చేశారు, అంతే తెలుసు ఆయన గురించి. కానీ ఆయన క్రిస్టియన్ ఇంట్లో ధర్మేశ్వరుడు క్రిస్టియన్స్. One dialogue was no prayer meeting in this house. ఎప్పుడు మన ప్రార్థన కూటాలు మన ఇంట్లో ఉండకూడదు, మీటింగ్ ఉండకూడదు అని చెప్పేవాడు. So fast forward to 2013. 2030 తర్వాత in 2013, everybody in that street were shocked to see that this man, the man who chased away Christians, was on his way to take baptism. మరి ఇటువంటి వ్యక్తి క్రైస్తవులు తెరవేసే వ్యక్తి 2030లో ఆయన యేసు ప్రభు బాప్టిజం తీసుకున్నాడు. అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. And we went to the nearby lake. He accepted Jesus as his Lord and Savior and was baptized by my father. మేము దగ్గర ఉన్న సరస్సుకి తీసుకెళ్ళి వానికి అక్కడ బాప్టిజం ఇచ్చారు. So my Tatagaru, he if you look at his work, you might wonder, okay, what does the chief engineer do? ఆయన పని చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు ఏం చేస్తారు మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. So he had these small drawings, like constructions at home. He liked how things work. కట్టడాల గురించి అన్ని డ్రాయింగ్స్ అన్ని ఆయన దగ్గర ఉండేవి. So as we were going for Nanama's funeral, we saw all the interesting things he did. All his structures, everything is still there today. మరి ఇప్పుడు వరకు నాన్నమ్మ గారు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వెళ్ళడం అన్నీ ఆయన చేసిన ఆయన కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఆ బొమ్మలని చూసాం. ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాకా ఉన్నాయి. So that can be referred to as God. In Telugu it's called తెలివైన పరిష్కారం. తెలివైన పరిష్కారం. So all his work was a తెలివైన పరిష్కారం. అదే దాంతో ఏంటంటే తెలివైన పరిష్కారం. So I had a privilege to actually have dinner with him just a few months before he passed away. ఆయన చనిపోకు కొన్ని నెలల క్రితం ఆయన చనిపోక ముందు ఆయనతో కలిసి భోజనం చేసే అవకాశం దొరికింది నాకు. And I believe that as both of them have moved on into eternal slumber, that the Lord Jesus is saying to them in Matthew chapter 25 verse 23. మత్తయి 25:23లో ప్రభు ఇట్లా చెప్తున్నాడు. Well done, good and faithful servant. You have been faithful in a few
few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. మంచి స్నేహితులారా, మీరు కొద్ది దాంట్లో నమ్మకంగా ఉన్నారు, కానీ మీరు ఎన్నో వాటి నుంచి మిమ్మల్ని పెడతానని చెప్పారు, అధికారం వస్తాయని చెప్పారు. And lastly, I will finish with మా కుక్క ఉంది, స్పార్క్ అని కుక్క ఉంది, దాని గురించి చెప్తాను. Whenever we had strife at home, whenever people were fighting with each other, he was the ambassador of peace. మరి మనుషులు ఎప్పుడైనా గొడవలు ఒకరి మీద ఒకరు తగాదాడు, ఆమె వచ్చి ఆ కుక్క వచ్చి మమ్మల్ని సమాధానం పెట్టారు. Suddenly he will come wagging his tail and everybody will be all quiet. సడన్ గా గొడవ పట్టి వచ్చి తన తోపుకుంటూ వచ్చి మమ్మల్ని సమాధానం పట్టింది, అందరూ బాగేవాడు. He was 10 years he was here, he was there every. Look, there's a saying, for a dog, his life is an entire book, but for us it is just a chapter in our book. మరి కుక్కకి తన జీవితం అంతా ఒక పెద్ద పుస్తకం, మనకైతే ఒక చాప్టరే. So he actually understood whenever we went to church on Sunday, he won't bark. Other days it's like a big sound show. మరి మేము చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు మురిగేది కాదు కుక్క, కానీ చర్చికి వెళ్ళిన రోజు మురుగుతూ ఉండేది. I'm happy he had a chance to spend time with my uncle's family. He loved Nanama the most because maybe she used to pamper him the most. మరి అట్లాగే మా అంకుల్తో మరి సుకుమార్తో వీరు కూడా ఎక్కువ నాన్నగారిని ప్రేమించేవాడు. వీళ్ళతో గడపడం నాకు చాలా సంతోషం ఉంది. And there are few instances when he was very naughty as well. He raided our kitchen, ate some 10 to 12 idlis, sampled some pulihar and just left everything there. He raided our kitchen. వారికి కుక్క ఇంట్లో వంటకాల్లోకి వచ్చి ఒకసారి 10 ఇడ్లీ తిని వెళ్ళిపోయాడు. 10 ఇడ్లీ తినేసి కొన్ని పులిహార శాంపుల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. పులిహార నాకేసి వెళ్ళిపోయింది. And he always used to sleep under Nanama's bed. ఎప్పుడు నాన్నమ్మ గారి బెడ్ పక్కన పడుకునేది. And even during his last moments, his last few weeks he spent on this earth, he always used to come and greet Nanama. చివరి దినాల్లో చనిపో ముందు కూడా ఎప్పుడు వచ్చి నాన్నమ్మ గారిని గ్రీట్ చేసి పలకరించేది. He was an amazing best friend for my dad. మా డాడీ గారికి ఆమె గొప్ప స్నేహితుడు స్పార్కి. And finally on June 6th he breathed his last. జూన్ 6 చివరి ఊపి పీల్చింది, అంటే చనిపోయింది. And I can always picture, as all of us are going to go to heaven, I can picture him running and welcoming us to. చూసారా మనందరూ పరలోకి వెళ్ళాడు. ఆ కుక్క స్పార్కి వచ్చి పరిగెత్తుకొని మనం కూడా పిలిచింది To come and enjoy the glorious presence of our Lord and Savior. దేవుని మహిమాకరమైన ఆ మంచి సమయాన్ని గడపడ స్పార్కి వచ్చి కూడా మనం కూడా ఆహ్వానిస్తుంది. అదే నమ్మకం. I don't know, there's no mention that animals will be there because they'll be too busy. మరి యానిమల్స్ పరలోకంలో ఉంటే కానీ బైబిల్లో ఉంటాయి, జంతువులు కూడా నూతన భూమిని చూసి చిన్న పిల్లలు పాములు ఆడుకుంటారని. But I know for sure that we'll be focusing on the glory of Jesus. అక్కడ దేవుని వేసిన మహిమను చూసి ఏదైనా కూడా జంతువులు ఉన్నాయి, కానీ ఒకరు కలుసుకోలేదు, స్నేహంగా ఉన్నాయి. Thank you for listening to me, bearing with me. I'll let you all enjoy this night. మీకు వందనాలండి, మీ విన్నందుకు మీకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ. చివరి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇంతవరకు ప్రోత్సాహంతో మరి అమ్మ వచ్చారు. థ్యాంక్స్
సమయంలో చివరి ప్రార్థనతో చివరి ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత మీ అందరికీ స్నాక్స్కి ఇస్తారు. అదే సమయంలో స్లైడ్ షో కూడా ఉంటుంది. చివరి ప్రార్థన చేసుకొని మనము ముగించుకుంటాము. చివరి ప్రార్థన. పరిశుద్ధులైన తండ్రి, ప్రియమైన ప్రభువా, నమ్మకమైన దేవ, మా ప్రభు, మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో కనపరుస్తున్నాం ప్రభువా. నిరాశలమ్మ, జయలక్ష్మమ్మ నిజంగా ఆత్మీయ జీవితం, మానవ జీవితం, ఆమె యొక్క భక్తి జీవితం మేము గుర్తు చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఆమె మీద ప్రేమతో ఎంతో అందరూ ఆశతో జీవించి ఎంతో దూరం నుంచి సేవలు, విశ్వాసులు, బంధువులు నిజంగా ఆమె యొక్క ఆత్మీయ బిడ్డలంగా మేమంతా వెళ్తే పాపం ఇచ్చారు. కుటుంబం ఎంతో చక్కగా ఏర్పాట్లు చేశారు. దాసులు, ప్రభావాలు, సురేషన్న, స్టీఫన్న, కుల్కత్తా, దేవా ఇంకా సహకరించిన మా ప్రియ బ్రదర్స్ కూడా ఎంతో ప్రయాసపడుతూ వచ్చారు. ఆయన పనుల్లో, పరిచర్యలో ఇంట్లోకి స్తోత్రాలు. వారు ఇచ్చిన మా విద్యను బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ రాష్ట్రాలు మాతో లేకపోయినా ఆమె సాక్ష్యం, ఆమె యొక్క జ్ఞాపకాలు మాకు ఎల్లప్పుడూ మాతో కూడా ఉంటాయి. ఆ గొప్ప నిరీక్షణ ఇచ్చారు. ఎంతో వందనాలు. ఎంతో కనపరిచి మేము పరుస్తున్నాం. తిరిగి తిరిగి వెళ్తున్నారు. క్షేమంగా తీసుకుని వెళ్ళండి. సిద్ధపరచమని ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా మరి వీళ్ళు జరిగించారు. మరి హృదయబాబు కూడా రాష్ట్రంలో ఎంతో మంచి సాక్ష్యం అనుభవాలని చెప్పారు. అన్ని ఏర్పాటులో ఎంతో సక్సెస్ఫుల్ అయిన కుమారులు మరి క్యాలెండర్ సురేష్ హృదయబాబులను స్థుతిస్తూ వీళ్ళు వెళ్తుండగా తోడుగా ఉన్నాం. స్నాక్స్ టీమ్ కూడా దీవించుకుంది. మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసం అందరికీ కుటుంబానికి సదాకాలం తోడి నడిపించును గాక. ఆమేన్. మా దేవుడవై మాకిచ్చితివి ఎంతో గొప్ప శుభదినము. మా దేవుడవై మాకిచ్చితివి ఎంతో గొప్ప శుభదినము. మేమందరము ఉత్సాహించి సంతోషించెదము. మేమందరము ఉత్సాహించి సంతోషించెదము. కొనియాడెదము అందరికీ వందనాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అమ్మ టెస్ట్ మెనీస్, అమ్మ సాక్ష్యం పుస్తకాల రూపేణలో ఉంది, ట్రాక్ రూపేణలో ఉంది, ఫుల్ టెస్ట్ మెనీ కూడా ఉంది. అది తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉన్నాయి. ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు.